آواز کو سنیں، خدا ان کے خادم کلیسیا کے پاسبان آئیں گے اور خدا ان کے کلام کو ہم سبھی کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام پر غور کریں گے، نکالیں گے زبور نمبر ہے 119 زبور، اس کی آیت نمبر 18 سے۔ زبور نمبر 119 زبور اور اس کی آیت نمبر 18 سے۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ زبور نویس کی خداوند کے حضور میں درخواست ہے، یہ اس کی التجا ہے کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دے۔ یہ ایک بڑی التجا ہے اور بڑی اچھی درخواست ہے اپنے لیے کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دے۔ خداوند ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، اور دنیا کا خدا جس کو یوحنا کی انجیل میں کہا گیا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، اور جب بھی یہ کچھ کہتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، مطلب اپنے پاس سے کہتا ہے۔ خدا کے لوگ، خدا کے خادم خدا سے کلام لیتے ہیں اور پھر آگے بیان کرتے ہیں، لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ہی سی کہتا ہے، اپنے خیالات بیان کرتا رہتا ہے۔ خدا کا بیٹا ہماری آنکھیں کھولتا ہے، اور دنیا کا خدا جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ یہ بڑی اچھی درخواست ہے جب ہم محسوس کریں کہ کوئی بھی انسان وہ دھوکہ کھا گیا ہے اور مسلسل اس کے بعد دکھ اٹھا رہا ہے، تو پھر اس کی یہ التجا ہونی چاہیے، خدا میری آنکھیں کھول دے۔ کلام مقدس میں سے نکالیں گے، پیدائش کی کتاب نکالیں گے، ابلیس کس طرح انسانوں کی آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ کچھ باتیں ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر ہے 17۔ یہ خداوند کی طرف سے آدم اور ابا ہوا کے لیے ہدایت تھی۔ لکھا گیا خداوند کے کلام میں، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لفظ ایک ہے یاد رکھنے والا کہ تو کیا نہ کرنا، تو کبھی نہ کھانا۔ ابلیس دھوکہ دیتا ہے۔ آیت نمبر ہے پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی آیت نمبر 3 سے، بلکہ پہلے ایسے پڑھتے ہیں، اور صاف اور دستی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ یہ کلام مقدس میں سے سنیں اور غور کریں۔ سانپ کیسا تھا؟ چلاک۔ وہ بڑی چلاکیاں دکھاتا ہے اور کئی لوگوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ابلیس نے موقع پایا جب اس نے دیکھا کہ آدم اور ہوا الگ الگ ہے، آدم جو ہے باغ کے کسی اور حصے میں ہے اور ابا ہوا جو ہے وہ کسی اور حصے میں ہے، تو ابلیس کو کیا مل گیا؟ موقع مل گیا ہوشیاری کرنے کا، چلاکی کرنے کا، دھوکہ دینے کا۔
सो ये चालाक था। जानवरों में से, कुल जानवरों में से कलाम बताता है ये चालाक था। देखिए आगे पढ़े। उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग की किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? चैप्टर नंबर 3 में जो बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं। जब हम गौर करते हैं फिर पता चलता है इब्लीस इब्तदा करता है क्या वाकई खुदा ने कहा है। इसमें उसने शक पैदा कर दिया, क्या वाकई, इसमें शक उसने पैदा किया कि मतलब खुदा ने कहा भी है या तू अपने पास से कह रही। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तू खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। शक पैदा कर रहा है और शक की सीढ़ियां बना ऊपर को जा रही। क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? सारे दरख्तों को उसने एकदम इकट्ठा कर लिया, किसी दरख्त का भी फल न खाना। आगे औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं। जितने भी दरख्त लगे हैं, इसके अलावा जितने खुदा ने हमें, जिससे खुदा ने हमें रोका है, उसके अलावा हम सब दरख्तों का फल खाते हैं। पर जो दरख्त बाग के बीच में है, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसे ना खाना और ना छूना। इजाफा क्या किया बाबा ने? नहीं, इजाफा क्या हुआ है? कलामे में कहा, बिल्कुल ठीक, ना छूना। जब हमने दूसरा बाब पढ़ा था, उसकी आयत नंबर 17 में पढ़ा था, खुदा की तरफ से हिदायत थी कि तू उसे ना खाना। तो यहां पर अमेज़िश आ गई है कलाम में अब्बा हवा के वसीला से, क्योंकि किस दिन मैं आपको बताऊंगा कि इब्लीस के साथ बातें करना, इब्लीस के पास रहने से क्या नुकसान होते हैं। सो इजाफा हुआ है कि ना उसे छूना। कलामे मुकद्दस में ये वाज़िह तौर पर हिदायत की गई है कि इस किताब में ना तो किसी चीज को कम करना और ना ही ज्यादा करना, वरना क्या होगा, मिस्र की सब आफतें तुझ पर आएगी। उसने यहाँ पर कई बातों में शक पैदा किया, क्या वाकई खुदा ने कहा है? और फिर अब्बा हवा जब उसकी गिरफ्त में आ गई है, कलाम में इजाफा कर दिया गया है। और ये क्या किया उसने, क्या कर दिया, शक पैदा किया है। और कलाम में लिखा हुआ है कि शक करने वाला आदमी ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ, खुदा से तो बहुत कुछ बगैर मेहनत किए, बहुत ज्यादा मेहनत बगैर किए आदम और हवा को बहुत कुछ मिलता था। लेकिन शक ने, अब जब शक आ गया है तो खुदावंद के कलाम में याकूब के खत में लिखा हुआ है कि शक करने वाला किसकी मानद है? समंदर की लहरों की मानद है। और ऐसा शख्स ये मत ख्याल करे, मत समझे कि उसे खुदा की तरफ से कुछ मिलेगा। जब शक आ गया है, फिर खुदा ने बाजू से पकड़ा है और बागे अदन से बाहर निकाल दिया है। और कलाम में लिखा है खुदा ने आतशीन फरिश्तों का वहां पर क्या लगा दिया? पहरा लगा दिया। सो शक इस कदर इंसान को ले डूबता है। मैं आपसे मुखातब हूं कि खुदा का बेटा जो है वो हमारी आंखें खोलता है। और इब्लीस जो है उसके पास कई ऐसे हथियार हैं, वो आंखें बंद करता है। अभी मैंने आपके सामने रखा है, वो शक के जरिया से हमारी आंखों को बंद कर देता है। फिजिकली तो हमारी आंखें खुली हुई है, ऐसे नहीं बंद होती जैसे हम आंखें बंद कर देते, ऐसे नहीं। ऐसे है जैसे किसी शख्स को जब धोखा होता है ना, जब वो धोखा खाकर बैठ जाता है और जब वो पछताता है, तो ऐसा कभी कभी आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, ऐसा जैसे धोखा देने वाले ने मेरी आंखें बंद कर दी थी।
ٹھیک ہے نا؟ ایسا وہ محسوس کرتا ہے، اتنی آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، پھر اس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی گواہی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایسے جیسے اس نے میری آنکھیں بند کر دی تھی۔ سو ابلیس آدم اور حوا کی زندگی میں اس نے شک پیدا کر کے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ پطرس جو ہے بڑے اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہا تھا، معجزات کے تجربات ہو رہے تھے، کلام کے بید کھل رہے تھے، تمثیلیں سمجھ رہا تھا، لیکن وقت آیا جب اس نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا تو کیونکہ یہ دلیر شخص تھا، اب کہتا ہے یسوع حکم کر میں بھی پانی پر چلوں۔ یسوع کہتا ہے آجا، لیکن جب ادھر ادھر نگاہیں کرتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ شک آ جاتا ہے، کہیں میں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ جب ایمانداروں کی آنکھیں، بھائیوں اور بہنوں کی جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ان کی آنکھیں جب بھی یسوع مسیح سے ہٹے گی، جب بھی خدا سے آنکھیں ان کی ہٹے گی، تو زندگی میں کیا آ جائے گا؟ شک آ جائے گا، شک آ جائے گا۔ اور اس شک میں بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈوب جاتے ہیں۔ شک کے سبب سے ان کے ایمان کا جہاز ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ سو پطرس جب ڈوبنے والا ہے تو پطرس نے کام کیا، کیا کام کیا تھا بھلا؟ اس نے وہ چلاتا ہے، اس نے ضرور کہا گا یسوع مجھے بچا۔ خدا نہ کرے کہ ہماری زندگی میں اگر شک آ جائے تو پھر چلانے کی ضرورت ہے، یسوع سے کہنے کی ضرورت ہے، اے یسوع مجھے بچا لے، اے یسوع میری آنکھیں شک کے باعث بند ہو گئی ہیں، ان کو کھول۔ اور جب پطرس چلایا ہے تو یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو بچا لیا ہے۔ سو ابلیس شک پیدا کرتا ہے، ابلیس دھوکہ دے کر ہماری آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کی زندگی میں شک پیدا کیا اور اس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دیا۔ اس طرح وہ کیا کرتا ہے؟ آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کا اٹیک جو ہوتا ہے ہماری سوچ پر بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ اور مت سوچے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر دھیان کرے، اس پر توجہ کرے، اور انسان پھر اور کچھ سوچ نہیں پاتا۔ جو کچھ ابلیس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ سوچوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ شک پیدا کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ سوچ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ کانوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ اور آدم اور حوا، خاص طور پر حوا، شاید اس کے کان اس نے بند کر دیے، ضمیر کی آواز سننا بھی اس نے بند کر دی۔ شاید اوپر سے بازی اور بھی آ رہی ہوگی، خدا کا روح بھی چلا رہا ہوگا اس کے لیے، لیکن وہ اس قدر گرفت میں آ گئی تھی، ابلیس کی گرفت میں، کہ اس کے کان ہی جیسے اس نے بند کر دی۔ جیسے کوئی شخص مکمل طور پر ابلیس کی گرفت میں آتا ہے اور اس کو ہوش نہیں رہتی۔ جیسے ہم مرکز کی انجیل میں ایک شخص کا ذکر پڑھتے ہیں، گراسینیوں کے علاقے کا شخص، مکمل طور پر وہ کیا ہے؟ ابلیس کی گرفت میں ہے، اور لوگ اس کو پکڑتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھر زور مارتا ہے، اس میں جو گفت ہوتی ہیں، ابلیس لوگ اس کو باندھتے ہیں، بڑے بڑے سنگلوں سے باندھتے ہیں، جزیروں سے باندھتے ہیں، اور وہ ایک پل میں ان کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا تھا؟ زخمی کرتا تھا۔ گھر میں رہنے کی بجائے وہ کہاں پر رہتا تھا؟ قبرستان کے اندر رہتا تھا۔ وہ اس قسم کی چالیں چلتا ہے کہ انسانوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ آئیے ایک حوالہ نکالیں، یوحنا کا خط، پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 11 سے۔
यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 11 से। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी में ही चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर। तारीकी क्या है? तारीकी इब्लीसी कुफ्ते हैं, इब्लीस है, नहीं जानता कहाँ चलता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। तारीकी ने उसकी आंखें क्या कर दी है? अंधी कर दी है, बंद कर दी है, ताकि देखते हुए भी लोग ना देखें। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में इस बात को बड़ा क्लियर किया कि लोग देखते हुए भी ना देखें, देखते हुए भी ना देखें। सो आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। सो कलाम मुकद्दस में ये बातें और एक सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना और समझते हुए भी ना समझे। सो ये इब्लीस का बड़ा हथियार है, इसलिए वो क्या करता है? आंखें बंद कर देता है। तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। सो आइए थोड़ा सा और करते हैं। जब वो आंखें बंद करता है तब क्या होता है? एक पॉइंट है, जब वो किसी की भी आंखें बंद कर देता है तब क्या होता है? आइए निकालें सैमुएल की पहली किताब, उसका बाब नंबर 28। जब किसी की आंखें बंद होती हैं, जब उसने यहां पर जिक्र मिलेगा आपको सौल बादशाह का 28 बाब में, तो वो क्या करता है? अब इसकी आंखें बंद है और ये क्या करता है? ये जादूगर के पास जाता है। बसिकला वहां से पढ़ लो, 28 बाब की 5 ऐसे पढ़ लो। और जब शाऊल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और जब शाऊल ने फिलिस्तियों का क्या देखा? लश्कर देखा तो खौफज़दा हो गया। आगे, और उसका दिल बहुत कांपने लगा। उसका दिल बहुत कांपने लगा, क्योंकि क्या हो गई है? आंखें बंद हो गई। आगे, और जब शाऊल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उससे ना तो ख्वाबों और ना। अब इसकी हालत इतनी गिरी हुई है कि इसने खुदावंद से क्या किया है? सवाल किया है और खुदावंद ने इसको जवाब देना मुनासिब न समझा। आगे, और ना अरईम के और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। खुदा किसी भी तरह से, खुदा इस कदर नाराज था, खुदा इसको किसी भी तरह से कुछ जवाब नहीं दे रहा। आगे, तब शाऊल ने अपने मुलाजिमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो। ये देखे, जब आंखें बंद होती है, अब इसकी आंखें क्या हो गई? इस्राएल के खुदा से हट गई है। जब ये नया बादशाह बना था, इसने मुल्क में से जादूगरों को निकाल दिया था, फालगिरों को निकाल दिया था। अब इसकी आंखें बंद है, इस्राएल के खुदा की तरफ नहीं लगी हुई। अब ये कहता है क्या करो? किस औरत को तलाश करो जिसका आशना जिन हो, जिसका आशना जिन हो, जिसका यार जिन हो, उससे पूछना चाहता है। आगे, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। जब किसी की आंखें बंद होती हैं, उसकी राहें तब्दील हो जाती है, ताकि मैं क्या करूं? उसके पास जाकर मैं उसके पास जाकर पूछूं। क्या पूछना चाहता है? उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, देख दूर में एक औरत है। जब कोई इस रास्ते पर चलता है ना, जादूगरी के रास्ते पर, उसको भी कोई ना कोई देवता मिल जाता है। निकाला इसने खुद ही था, अब ये इस तलाश में है और इसको एक औरत जिसका आशना जिंदा मिल जाती है। क्योंकि ढूंढने से, कलाम एक स्टेटमेंट है, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है और ढूंढने से दुनिया का इब्लीस
جو دنیا کا خدا وہ آسانی سے مل جاتا ہے. اب اس کی آنکھیں چینج ہو گئی ہیں, راستہ تبدیل ہو گیا. آگے بڑھے. سول نے اپنا بیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی. جس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کو اپنا بیس بدلنا پڑتا ہے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ اسرائیل میں رہتا تھا. اس کی خوبصورتی کو مانا جاتا تھا. اس کے قد پر اسرائیل کے لوگ ناز کرتے تھے. اب جب آنکھیں بند ہو گئی ہیں, راستہ تبدیل کر لیا ہے, خدا دیوتا چیز کر لیا ہے, اور یہاں کیا بات پڑی, پھر اپنا بیس بھی اس کو بدلنا پڑا, کیونکہ کیا ہو گئی ہے, آنکھیں بند ہو گئی ہیں. جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر یہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. کبھی کبھی خدا میں پہلے سے کہا کر دیتا ہے, اور بہت دفعہ انسان جو ہے جب نقصان ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا, یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے. میں تو یہ چاہتا نہیں تھا, لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. دوسری سلاطین پہلا باب, دوسری سلاطین پہلا باب 3 ایسے. لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا, اٹھ اور شاہ سامریا کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ, کیا اسرائیل میں خدا نہیں؟ اس بادشاہ کی کیا ہو گئی تھی, آنکھیں. اب جب یہ بیمار پڑا ہے تو غیر معبودوں سے پوچھتا ہے, جاؤ ان سے پوچھو کہ میں زندہ بچوں گا بھی کہ نہیں, میں اپنی بیماری سے رہائی پالوں گا یا نہیں. اب خدا کا بندہ ان مسافروں کو کیا پیغام دیتا ہے, کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جو تم دیوتا کی طرف جا رہے ہو؟ جاؤ اپنے آقا کو بتاؤ, جس پلنگ پر تو چڑھا ہے بیماری کے باعث اترنے نہیں پائے گا. جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تاریکی میں ڈوبتا جاتا ہے, مزید اپنا اور اپنے خاندان کا نقصان کرتا ہے. پھر تیسری مثال ہے ہمارے سامنے, جب بلعام کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو بلعام جو ہے لالچ کی طرف دوڑتا ہے, کیونکہ ابلیس نے کیا کی تھی, اس کی آنکھیں بند کی تھی. چوتھی مثال ہے, میں زیادہ تشریح نہیں کرتا, سلیمان بادشاہ کی. سلیمان بادشاہ جب اس نے بہت ساری بیویاں کر لی, بہت ساری شادیاں غیر اقوام میں کی, تو ابلیس کا یہ بہت بڑا اس کے خلاف ہتھیار تھا. اور وہ کیا کرتا ہے, جب زیادہ شادیاں کر لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, شادیاں بھی غیر اقوام میں کی ہیں, اور کلام میں لکھا ہے ان عورتوں نے سلیمان کا دل جو ہے اپنے دیوتوں کی طرف مائل کر لیا. اور سلیمان بادشاہ, کلام میں لکھا ہوا ہے, ان کا دم جو ہے وہ مرنے لگا. خدا کیونکہ سلیمان بادشاہ سے پیار کرتا تھا داؤد کے سبب سے, اور خدا اس کو بھی پسند کرتا تھا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے 2 بار سلیمان کو دکھائی دے کر کہا, سلیمان باز آ جا, لیکن کلام میں لکھا ہے وہ باز نہ آیا. جب کسی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, خداوند کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خدا کا روح موجود ہے جو ہماری کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. ہم غور کرتے ہیں, نکالیں, زبور نمبر ہے 33, زبور نکالیں, اس کی 13ویں ہے. خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے. خداوند کیا کرتا ہے, آسمان پر سے دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے. اس کی آنکھیں ساری انسانیت پر, بنی نوع انسان پر لگی ہوئی ہے. خدا کی آنکھیں
जब खुदा इंसानों को देख रहा है, अकेले अकेले इंसान को नोट कर रहा है, अकेले अकेले खानदान को नोट कर रहा है, ये क्या करता है, तो फिर हमारा क्या काम है? हम भी अपनी आंखें, वो आसमान से देख रहा है, हम जमीन से उसकी तरफ देखें तो काम बन जाएगा। तारीकी जाती रहेगी, जिंदगी से शक जाता रहेगा, सोच बदल जाएगी, ज़हन खुल जाएगा, फिर हम धोखा नहीं खाएंगे। ऊपर से खुदा देख रहा है। ज़बूर नंबर 123 निकाले, उसकी पहली ऐसे, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, ज़बूर नबीस कहता है, पहले हमने सुना है तू जो आसमान पर से देखता है। अब ज़बूर नबीस की बात सुने, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है। हम क्या करते हैं? हम अपनी आंखें किसकी तरफ उठाते हैं? तेरी तरफ उठाते हैं। पढ़ो पर सिखला, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ। और भी बहुत सारे खुदा है, बड़ा क्लियर है। ऐ खुदा तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। किस लिए? देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ, और लौंडे की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ, और लौंडे की आंखें अपने बीबी की हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। उसी तरह, इसी तरह हमें अपनी आंखें कैसे करना है? खुदा की तरफ लगानी है। और मदद में खुदा क्या करता है? खुदा का काम है ये, वो हमारी मदद करता है। ज़बूर नंबर 146 उसकी आयत नंबर 8, ज़बूर नंबर 146 और उसकी आयत नंबर 8 से, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद क्या करता है? अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद, ये उसका काम है, और उसने अपने बेटे के सपुर्द ये काम किया हुआ है। खुदावंद क्या करता है? अंधों की आंखें खोलता है। जो कोई उससे दरख्वास्त करता है, जो कोई दिल से उसके पास आ जाता है, वो ऐसी कुदरत रखता है, वो जन्म के अंधों की भी आंखें खोल देता है। यूहन्ना की इंजील पढ़े, उन लोगों का बयान है कि आज से आज तक, यानी कि जब से दुनिया बनी है आज तक हमने नहीं सुना और नहीं देखा किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। हमने नहीं सुना किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। एक है जो आंखें खोलता है और एक है जो आंखें बंद करता है। ज़बूर नबीस ने कहा, ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे। किस लिए? आगे उसका एक खास पर्पस है। किस लिए मेरी आंखें खोल दे? ताकि मैं तेरे अजायब देखूं, ताकि मैं तेरे अजायब, तेरे कुदरत के काम, ऐ खुदा जो तूने कुदरत के काम किए हैं, मैं उनको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसलिए खुदा क्या कर, मेरी आंखें खोल दे। सिर्फ वो देखने नहीं चाहता, इसके बाद जब थोड़ा सा उसका तलक आगे बढ़ता है तो ये जो अजायब उसने देखे हैं वो दुनिया को भी बताना चाहता है। मैं तो गवाही देगा कि खुदा ने मेरी आंखें खोल दी। फिर जब खुदा हमारी आंखें खोले तो हमें दूसरों को बताने की जरूरत है कि जैसे ये शख्स यूहन्ना की इंजील में जन्म का अंधा था, इसकी आंखें खुली, तो इसकी गवाही क्या है? बस मैं इतना जानता हूँ, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। आंखें खोलने वाले ने क्या कर दी है? मेरी आंखें खोल दी है। उसका ये बयान है, उसकी ये गवाही है कि पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। अगर खुदा ने हमारी आंखें खोली हैं तो फिर हमें अपनी आंखों को खुला रखना है ताकि हम उसके अजायब ना के सिर्फ देखें, उसके कुदरत के कामों को बयान करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं। वो काम सामरी और उनका भी जिक्र करती है जिनको वो उसने अंदर छुपाए हुए थे। आओ एक शख्स को देखो, अपनी आंखें खोलो, उस
शख्स को देखो जो कि करता है आंखें खोलता है। ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे। अगर हम महसूस करते हैं किसी तरह से इब्लीस ने मेरी आंखें बंद की हैं, मेरा ज़हन बंद किया हुआ है, मेरे कानों को बंद किया है, मेरी सोच को बंद किया हुआ है, तो फिर दिल से दरख्वास्त करें और ज़बूर नवीस की तरह दुआ करें, ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल दे। सो पढ़ेंगे कलाम पर, सुनाएंगे कलाम पर, खुदावंद की बरकत हो। आए सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हमने खुदा के खादम के वसीला से खुदा के कलाम को सुना है। हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, जिस तरह ज़बूर नवीस ने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया और कहा है खुदा मेरी आंखें खोल दे